Now, the vast majority, approximately 95% of the people of all countries, go around and around without aim or purpose. They drift with the circumstances of life, good or bad. A drifter is one who permits himself to be influenced and controlled by circumstances outside of his own mind. Whereas the successful individuals create their own circumstances and ride them to victory. When you're on purpose, you're living on purpose. You will never quit if you have a real purpose. A burning desire to be and to do is the starting point from which the dreamer must take off. But what I have done has been recorded, it's been tested, it's being taken to a free world, and it's going to benefit millions of people who are not yet born. And it's going to benefit millions of people who are not yet born. We're some of those people that we're spreading this to the world. As your awareness grows, the doubt is gone so that you can manifest whatever it is your heart desires. Isn't that beautiful? 반갑습니다. 남기준 코치님, 네, 그동안 안녕하세요. 수고하셨습니다. 네, 반갑습니다. 예, 좋은 아침입니다. 그리고 강향순 코치님 처음 뵙겠습니다. 네, 반갑습니다. 들어와서 반갑습니다. 고윤주 코치님, 고소경 네, 코치님, 안녕하세요. 이철 코치님, 김동희 코치님, 천유경 코치님과 아직도 저기 시차가 좀 적응이 안 돼가지고 이렇게 왔었는데 정말 덕분에 가서 정말 많은 경험하고 왔습니다. 3주 동안 이렇게 조금 캘리포니아 갔다가 와이즈 버지니아라고 나폴레온 힐 고향인데 정말 정말 작은 조그만 촌동네더라고요. 한국하고 비슷하게 생겼고 이렇게 가을도 있는 것 같고 다음에 우리도 한번 다 같이 갈 수 있는 기회가 생기면 되게 좋을 것 같더라고요. 이렇게 가고 또 간 김에 뉴욕도 가고 이렇게 했었는데 제가 없는 동안 지금 잠깐 비디오를 보니까 남기준 코치님, 고소영 코치님 다들 이현주 코치님 되게 굉장히 많이 성장하시고 좋은 말을 해주시는 것 같더라고요. 그래서 너무너무나 기쁘고 정말 똑똑하시고 이렇게 빨리빨리 성장하시는가 이런 걸 느꼈습니다. 혹시 이건 코치님 이렇게 인사 처음 오신 분 소개 조금씩 네, 해주시면 제가 감사하겠습니다. 아침에 어제 저녁에 먼저 쓰던 주소로 알려드리는데 그래도 혼선 없을 때 잘 들어오셔서 반갑고요. 네, 우리 정성문 코치님 3주간에 걸쳐서 강행군 미국의 우리 나폴레온 힐 연결되는 기관 또 중요한 인사 많이 만나고 에너지 받고 또 우리 한국 디비전에 대한 지원 약속도 받고 많은 걸 가져오셨습니다. 여행 잘하고 오신 것 축하하는 박수부터 한번 드릴까요? 네, 수고 많이 감사합니다. 하셨습니다. 덕분에 네, 제가 혼자 가는 게 아니고 이렇게 한국이라는 디비전을 가고 간다는 게 정말 이게 무겁더라고요. 이게 그 교회에 갔었는데 그단 그린이라고 나폴레온 힐 CEO 분이 계시는데 교회를 나중에 데려가더라고요. 그래 가서 갔었는데 아시안에 아무도 없더라고요. 저밖에 없었던 것 같더라고요. 그런 경험이라든지 조금씩 제가 생각날 때 그때 갔을 때 정말 이렇게 사람이 만난다는 게 이게 그냥 만나지는 게 아닌 것 같더라고요. 이 대단한 신이 최동 교수님, 최동 코치님 안녕하세요. 한 분 한 분 이렇게 저랑 알게 된 분도 있고 이건모 코치님을 통해서 알게 된 분도 있고 오수경 코치님, 남규진 코치님 통해서 알게 된 분들이 있는데 정말 소중한 것 같더라고요. 우리가 지금 이렇게 이런 연결이 없었다면은 이 자리에 들어오지 않을 거라고 저는 생각을 합니다.
먼저 이게 김성걸 코치님 혹시나 네, 좀 이금 코치님 새로 모셔왔는데 예, 예. 김성걸 코치님, 네, 지금 제가 비디오를 열고 뭐 아침에 뭐 어디 나갈 준비를 해야 돼가지고 네, 네네, 그런 상태입니다. 반갑습니다. 네네, 이렇게 대단히 불러주셔서 감사합니다. 네, 대단히 고맙습니다. 네, 네, 반갑습니다. 예, 이정업 코치님. 열심히 잘 배우겠습니다. 네, 예, 감사합니다. 반갑습니다. 그러면 우리가 네, 하는 것처럼 명상을 가지고 시작을 하겠습니다. 명상을 이번엔 다른 분 아메드라는 이게 바레인에 있는 저기 코치인데 한번 아메드 영상을 제가 영상은 아니고 이렇게 그 소리랑 이런 걸 이렇게 만들었습니다. 제가 가지고 있는 사진을 가지고 그러면은 뭐 편안하게 명상이 편하신 분도 있고 안 편하신 분도 있겠지만은 편안하게 하고 준비하고 시작하면 좋을 것 같습니다. 그러면은 공유를 시작하겠습니다. I want everybody to sit straight. Keep your back straight. And I want you to close your eyes. I want you to take a very deep breath in. I want you to imagine with every breath you take that there is a divine energy that is filling your body with light. Keep breathing at a normal pace for now. Take a deep breath in. Hold. Release. Take another deep breath in. Hold. And release. Take another deep breath in. Hold. Release. I want to count from 10 to 1. And you're going to take your conscious awareness from your conscious mind, dropping down to your heart. And with every level we keep going lower, you're going to detach yourself from your physical environment. And you're going to totally relax. So going down to 9, going down to 8. You're detaching yourself at this very moment. 7. There is no more noise outside of you. 6. I don't want you to hear nothing but my voice. 5. Your hands and feet are feeling totally relaxed. 4. 3. You're dropping down to your heart right now. 2. 1. Now I want you to imagine there is a golden door. And this door has no knob, because this door is within your heart. It's your own kingdom to your heaven. And it opens up with love. As you send it love, it opens up. Same way that you open your heart to the divine. And as soon as you enter this realm,
you're going to see that there is a mirror. And this mirror is a mirror of reflection. This mirror has the ability to shine the divine light through any images that you wish to reflect in your physical reality. But we have to clean it first. So we're gonna send it so much love that we're gonna clean up envy. We're gonna clean up the hatred. We're gonna clean up the jealousy. We're gonna clean up the resentment. We're gonna clean up the greed. To allow this mirror to shine once more and allow the divine light to emanate through it clearly. Now that you have cleaned it, I want you to picture the goal that you had written, that you can see the parallel self of your very own being within this mirror. And you can see that you are living from your goal through this mirror. I want you to open up your heart and send an abundance of love towards this mirror. I want you to brighten up your energetic body, your astral body. Take a deep breath and increase the light energy within you to the point that you are as bright as the brightest star. I want you to step out of your body. And I want you to look back at your current self and say, thank you, for you have brought me this far. And I want you to look at the mirror and the reflection that you see from the mirror. This mirror, the nature of it is fluid. Now I want you to step into the mirror with your astral body and fuse yourself with your parallel self. That is also you. There is your new version of which you wish to become. Embrace it. Embody it. Expand your awareness. This is who you truly are. It's never far. I want you to exit from your new self going back to the elevator. And we're gonna rise up as the person that we have become in the process. I'm
going to count from 1 to 10. And as we're going up, you will begin to regain your conscious awareness. 1, 2, you're starting to settle in your new self. 3, this is such a beautiful feeling. And it feels so real because it is the truth. 4, I thank God every day that now we have accepted the best version of ourselves. 5, 6, this has been such a spiritual journey that I feel this has been my true self that I've always wanted to experience. 7, 8, I can feel that my physical reality is already here, matching my spiritual essence of who I have become. 8, 9, and I can finally sense a shift in my identity of who I am. And as I say 10, I want you to gradually bring your conscious awareness back, embodying the version that you have become, and gradually open up your eyes with sincere gratitude for God that He has given you the ability to embrace this new reality. 남기준 코치님 이 새로운 맹상인데 좀 어떤 것 같습니까? 이게? 소리가 예. 좀 늘어지는 것 같죠? 소리가 좀. 네, 저도 지나가다가 스트리밍이 좀 늦어지고 그런 경험이 있었기 때문에 충분히 이해하고 여러분들도 다 이해하실 거라고 생각합니다. 저번 명성하고 다른 것은 좀 더 저도 이제 수면을 좀 공부를 했었기 때문에 수면적인 요소가 좀 들어가 있는 것 같고 무엇보다도 이제 지금 현재 나의 그 존재에서 새로운 존재로 상상하고 또 상상이 현실로 이루어지고 나의 그 존재가 이제 새로운 존재로 완전히 변모해 가는 그 모습을 이제 그렸는데 굉장히 요즘 제가 그 추구하고 제 그 명상의 거를 좀 도입해가지고 좀 해보고 있는 그런 부분이 있어가지고 저한테는 굉장히 좋았습니다. 네. 감사합니다. 저도 제가 되게 좋아하는 명상 중 하나인데 이렇게 소리가 좀 늘어지지만 되게 영적인 친구라서 이렇게 코치라서 정말 좋습니다. 고소영 코치님은 이 명상이 어떻습니까? 저번 명상이랑 이게 좀 저는 네. 명상에 대해서 생각 안 하고 그냥 제가 명상할 때 네. 저 명상하는 거에 몰입하느라고 크게 좋습니다. 그 명상의 다름을 느끼려고 하질 않아서 그 질문에 대한 대답은 정확하게 해드리기가 힘들 것 같습니다. 네, 감사합니다. 다 이제 좀 다르니까 이렇게 제가 이제 명상을 여러분이 우리도 여기 나폴레옹 힐 쪽에 하는데 여러분 돌아보고 이게 조금씩 이게 다르더라고요. 그런 느낌을 한 번씩 우리가 지금 공부를 우리가 느낌으로 하고 마음으로 할 수 있는 게 진짜 우리께 되지 않는가 이런 생각으로 가지고 한 번은 질문을 물어보는 겁니다. 혹시나 또 최동욱 코치님 반갑습니다.
오랜만에 어떻게 음속으로. 네, 잘 다녀오셨어요? 예, 예, 잘 다녀왔습니다. 네, 아유, 좋아 보이십니다. 감사합니다. 이렇게. 예. 그러면 뭐 이건 코치님 뭐 이렇게 뭐 궁금한 뭐 점이나 어떻게 바로 공부를 시작을 할까요? 어떻게 또 이야기를 한번 아침 오프닝 한번 해주십시오. 이건 네, 코치님. 오늘 시작을 하시도록 하고요. 네, 또 다녀오신 이야기는 네. 뭐 틈틈이 자주 많이 좀 해주시고. 알겠습니다. 그러면 화면 공유를 제가 이 화면 보이십니까? 조금만 키워주시면 좋을 것 같습니다. 됐습니까? 됐습니까? 네, 그렇습니다. 어디 갔지? 없을 거겠죠. 에어드랍이 좀. 조금 더 키울까요? 네, 조금만. 이 정도. 됐습니다. 그러면 남기준 코치님이 네, 저번 주에 한 거를 이게 여기까지 55페이지까지 했더라고요. 맞습니까? 네, 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 보니까 이제 자신감 키우기 이게 저희들 이제 나폴레옹 힐 쪽에서도 뭐고 셀프 컨피던스 캠프라 이래가 셀프 CC 이래가지고 이거를 굉장히 지금도 중요시 하고 있거든요. 이 자신감 키우기가 영어로 하면 셀프 컨피던스 캠프로 이래가지고 이걸 굉장히 강조를 하고 이 프로그램을 CEO 클리오나가 먼저 가지고 시작을 하는데 한번 이걸 제가 지금 읽고 시작을 하겠습니다. 자신감 키우기. 자신을 믿지 않으면 무능한 지능을 믿지 않는 것이다. 이제 우리는 자신감, 자신에 대한 믿음, 그리고 세상에 대한 믿음을 구축하기 위한 8단계를 살펴봅니다. 명확한 주요 목적을 채택하고 목적의 명확성에 관한 이전 장의 지점을 사용하여 즉시 달성하기를 시작한다. 9가지 기본 동기 중 가능한 한 많은 명확한 주요 목적을 연관시키십시오. 확실한 주요 목적을 달성함으로써 얻을 수 있는 모든 이점과 이점의 목록을 작성하고 매일 여러 번 마음속에서 불러내어 자동 제한을 통해 마음의 성공을 의식하게 만듭니다. 당신과 당신의 명확한 주요 목적에 동의하는 사람들과 가능한 한 가깝게 연결하십시오. 그들이 가능한 모든 방법으로 당신을 격려하도록 유도하십시오. 이것은 당신의 친한 친구, 마스터마인드인 동료만을 말하는 것입니다. 확실히 주요 목적을 달성하기 위한 최소한 한 가지 확실한 조치를 취하지 않고 하루를 보내지 마십시오. 매일 표가
행동, 그리고 더 많은 행동을 되게 하십시오. 여기까지 여기서 정말 이게 짧지만은 이게 8가지의 이 자신감을 키우는 목적이 원래 제일 처음에 이제 나폴레옹 힐이 시작해야 될 이런 거라고 지금 이야기를 하고 있거든요. 여기 보면은 그리고 우리가 그 전에서 이제 지금 배우고 있는 것 중에서도 마음에 대한 의식 그리고 믿음을 지금 처음은 보이지는 않지만 이 8가지의 단계를 통해서 마음을 만들고 그리고 정말 에너지가 가까운 사람들하고 같이 하게 하고 이게 반복을 통한 오토 서제스션을 하면서 그리고 제일 중요한 거는 행동을 해야 된다고 이렇게 나와 있습니다. 혹시 이금 코치님 여기서 이 자신감 키우기에 대해서는 내가 볼 때는 여기서는 제일 자신감 있게 이금 코치님이 이야기를 하시는 것 같은데 한번 이야기를 해주시면 좀 감사하겠습니다. 자신감 키우기 위해서 가장 중요한 것은 가능한 한 많은 명확한 주요 목적을 연관시키라 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 우리가 이제 불타는 소망부터 시작을 해가지고 실행을 해서 성공을 만들어내기까지의 중요한 단계들이 있는데 그 중에서 목적이 중요하게 여겨지지 않으면은 하는데 힘을 얻기 어렵다는 것이죠. 그래서 제일 먼저 얘기하는 것이 많은 definiteness of purpose를 연관시키라 이렇게 얘기를 시작을 하는 것이죠. 그리고 그렇게 해야 자동적으로 서제스션을 얻어서 마음의 성공을 의식하게 만듭니다. 그래서 중요성을 언급을 하고 있습니다. 그리고 행동을 옮겨라. 말로만 하는 것은 아무 소용이 없고 행동이 전부다. 오늘 아침에 제가 호주 클래스에 들어가서도 그 얘기를 들었습니다. 말로만 하는 건 아무 소용이 없는 것이고 행동이 필요하다. 그렇게 연결이 오픈이 되고 있습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 코치님 제가 한 말씀 좀 덧붙여도 될까 모르겠네요. 이야기해 주십시오. 예, 네, 좋습니다. 여기서 그 확실한 주요 목적을 달성함으로써 얻을 수 있는 이점과 이점의 목록을 작성하고 이 부분인데요. 여기서 자동 제한이란 말이 있지 않습니까? 아까 말씀하신 오토 서제스션, 뭐 셀프 서제스션, 이거를 자기 암시 좀 더 이렇게 자동 제한 그러면 뭐 무슨 말인지 모를 것 같으니까 자기 암시라고 이렇게 하면은 훨씬 더 뭐 정확할 것 같고요. 그래서 요 내용을 좀 이렇게 쉽게 보면은 목표를 세우고요. 그다음에 목표를 세워서 이것이 이제 달성된 거에 대한 그런 여러 가지 모습들, 뭐 승진을 했으면 축하를 받는다든지 아니면 뭐 큰 부를 이뤘으면은 아주 뭐 가족들이 모여가지고 환호를 지른다든지 그런 내용을 하는 것 같아요. 근데 이제 이렇게 하니까 이게 어려워 보이는데 그런 내용이 아닐까 싶어서 그런 맞습니다. 거고 여기서 말하는 그 행동이 어떤 뭐 목표를 세우고 막 열심히 노력하고 행동한다는 그런 뜻의 행동이 아니라 이런 이점을 그러니까 이런 목표 달성하고 목표를 세우고 그것이 이루어진 모습을 이제 그리고 그런 것을 계속해서 그려라. 그런 것이 행동이다라고 저는 생각을 하고 있거든요. 네, 그런 게 아닌가 싶은데요. 그 내용이. 맞습니다. 나중에 보면은 이게 나폴레옹 책이 계속 이게 반복이 되고 항상 처음 시작이 definite this purpose 확실한 내가 이거는 하는 목표를 확실하게 세우고 이걸 매일 적고 이걸 매일 자기 암시 아까 말했듯이 다지고 그리고 액션하고 이렇게 같이 다 연결이 되는 것 같더라고요. 이 하나가 이게 하나라도 어긋나면은 이게 여기서 밸런스가 없어가지고 안 맞아가지고 그래서 서로 우리가 서로 상호 보존을 계속 해줘. 지금 제가 볼 때는 이게 여기 오신 분들은 서로 지금 그걸 느끼고 그걸 지속을 하고 있는 것 같습니다. 우리가 서로 제가 또 빼먹으니까 남규준 코치님이 그걸 또 체크를 해주시고 또 이금문 코치님이 그걸 또 잡아주시고 그러니까 항상 이러면서 같이 있게 가는 것 같습니다. 이금문 코치님 좀 다음부터 읽어주시겠습니까?
네. 번영하고 자립할 수 있는 사람으로. 잠깐만, 제가 올리겠습니다. 예. 네. 그래서 여기. 번영하고 자립할 수 있는 사람을 심장 박동기로 선택하고 그 사람을 따라잡을 뿐만 아니라 자신의 성취로 그를 추월할 결심을 하십시오. 누구에게도 당신의 계획을 공개하지 않고 조용히 이것을 하십시오. 영감을 주는 성격의 책, 즉 다른 사람들이 증명한 것처럼 그림, 벽에 붙인 모토 및 기타 자립의 암시적인 증거로 자신을 둘러싸게 하십시오. 주변 성취의 분위기를 조성하십시오. 불쾌한 성장에 절대 도망치지 않는 정책을 채택하십시오. 오히려 당신의 입장을 고수하고 당신이 그들을 극복할 때까지 싸워라. 열등감이 되지 않도록 미룬 습관에 대해 전혀 생각하지 마십시오. 적절하게 조절된 마음은 일시적인 패배를 더 크고 더 큰 행동에 대한 충동으로 받아들이고 그로 인해서 온 우주를 운영하는 힘이 무릎에 자신을 내던집니다. 조금 올려주셔야 되겠네요. 수년 전 제1차 세계대전이 끝난 직후에 운영 자본이 없이 황금률 잡지를 발간하기 시작했을 때 나는 돈을 벌 수 있다는 확신을 가지고 최고 수준의 기도를 드렸습니다. 이 잡지는 첫 해에 $3,000 이상을 벌었습니다. 나는 10년 후 출판계의 거물인 베나르 막파덴과의 대화에서 성공을 확신하면서 전국적인 잡지를 시작하려면 자원금 $1,000,000가 있어야 한다는 것을 배웠습니다. 이걸 미리 몰랐더니 얼마나 다행인가. 내 마음을 적절하게 조절함으로써 처음에 은행에 $1,000,000가 있었다면 진행했을 것과 정확히 같은 방식으로 잡지를 출판하겠다는 소망을 계속했습니다. 행동하는 사람은 믿음의 힘을 본 후에 그것을 다시 의심하기가 어려울 것입니다. 네. 예, 이금을 코치님 여기까지 읽고 좀 쉐어해 주시면 감사하겠습니다. 일단 이제 조금 올려주실까요? 앞분. 네, 꼭 됐으면 고맙습니다. 심장 박동기를 달고 있는 사람을 따라잡을 뿐만 아니라 그의 성취를 추월하는 결심을 하라. 그리고 누구에게도 당신의 계획을 공개하지 않고 조용히 이것을 하십시오. 이제 이 부분이 우리들이 말로 너무 많이 하고 계획을 따라서 조용히 추진하는 일이 소홀히 되는 일이 많다는 것이고요. 그 다음에 이제 분위기를 주변 환경을 할 수밖에 없는 그런 성격의 영감을 주는 것들로 둘러싸도록 환경 조성을 하시고 또 불쾌한 상황에서 절대 도망치지 않는 정책을 채택하라. 불쾌하다고 도망친다든가 하는 것이 아니고 그것까지도 다 극복해가면서 자신 있게 진행해가지고 추진해가라. 그러면은 우리들이 성공할 것이다. 이 부분이 강조되는 걸로 읽고 있습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 저도 아까 불쾌한 상황에서 우리가 잘못 이렇게 생각할 때, 저 사람은 나를 싫어하는 것 같아. 이렇게 우리가 생각을 가질 경우가 정말 많더라고요. 근데 이게 저도 이제 갑자기 제가 불쾌하고 어렵다 그러면 저를 변화를 하라는 메시지인 것 같더라고요. 우주에서. 근데 우리가 대부분 저 사람 나 싫어해. 내하고 같이 일을 안 할래. 이러고 많이 포기하는 경우가 굉장히 많더라고요. 그 부분이 정말 알 때가 있는데 우리가 놓치는 경우가 많고, 자신감이 없어. 한번 안 하다 보니까 또 안 하고 되고 계속 이러면서 그걸 아예 다른 사람들도 못하게 막을 수 있는 이런 경향이 굉장히 많더라고요.
의도가 아닌데, 내 의도가 아닌데도 알게 모르게 이런 환경을 통해서 나 자신을 합리화시키고 그러면서 변명이나 이런 거를 만들게 되는 거예요. 저 자신도 그랬던 경험이 정말 많이 나더라고요. 요즘, 요번에 미국 가면서 느꼈던 게 이제 딸하고 갔으니까 어쩔 수 없으니까 이게 그 식대로 따라가야 되더라고요. 환경이 바뀌게 되니까 어쩔 수 없이 저도 해야 되고 일단 하니까 그냥 기분 좋게 하자. 이런 거를 하면서 조금 많이 느꼈던 생각이 납니다. 남기준 코치님 여기 신앙의 힘의 활용부터 좀 읽어주시겠습니까? 감사합니다. 신앙의 힘을 활용. 침묵 명상이나 기도는 신앙의 힘을 활용하는 강력한 도구입니다. 전 세계 사람들은 믿음과 기도의 결과로 왔다고 믿는 크고 작은 기적에 대한 이야기를 가지고 있습니다. 또한 기적 중 하나는 우리의 둘째 아들 블레어가 태어났을 때 드러났고 우리는 적용된 믿음을 작동시켰습니다. 블레어 총리가 세상에 나왔을 때 그는 귀도 없이 귀의 흔적도 없이 도착했습니다. 그를 세상에 데려온 어머니의 삼촌인 두 의사는 내가 아들을 보았을 때 겪게 될 충격을 완화하기를 바라며 병원 원형 홀에서 나를 만났습니다. 그들은 비슷한 상황에서 태어난 의학계에 알려진 몇몇 다른 아이들이 있다고 설명했고 그들 중 누구도 듣고 말하는 법을 배운 적이 없다는 것을 내가 미리 알기를 원했습니다. 그들은 내 아들이 동화가 될 것이라는 사실을 깨닫기를 원했습니다. 말을 잇지 않던 다른 의사가 다가와 내 어깨에 손을 얹고 말했습니다. 이 세상에는 당신도 나도 그 누구도 어찌할 수 없는 일이 있고 당신도 그런 상황에 직면해 있다는 것을 인정하는 편이 나을 것입니다. 의사님, 제가 할 수 없는 일은 이 세상에 없습니다. 내 마음이 아프지 않도록 불쾌한 상황에 적응하는 것 이상은 할 수 있습니다. 그리고 바로 그렇게 하기 시작했습니다. 나는 아들을 보기 전에 어떠한 경우에도 그를 농아인으로 받아들이지 않겠다고 결심했습니다. 어떤 상황에서도 나는 그의 상태를 보통으로 받아들이지 않을 것입니다. 어떤 상황에서도 그가 100% 청력을 가질 때까지 멈출 수 없었습니다. 나는 그것이 어떻게 될지 전혀 몰랐습니다. 내가 확신했던 유일한 것은 그것이 일어날 것이라는 것입니다. 예, 감사합니다. 이게 네네. 명상을 이야기하니까 어떻게 또 이렇게 남규준 코치님을 또 이렇게 딱 맞는 구절이 나오는 것 같습니다. 이게 인투이션이고 네. 아마 또 연결이 되더라고요. 저도 이제 그걸 하면서 키워드가 프리덤이었는데 프리덤이 3번, 4번이 나타나더라고요. 우리가 밥을 먹으러 갔었는데 네. 그 딜러십 이름이 프리덤이더라고요. 그리고 또 교회를 갔는데 교회에서도 그 송에서도 프리덤이 나오고 또 아는 또 친구가 또 미국에 뉴욕 갔을 때 자유의 신상이 또 프리덤이지 않습니까? 이게 사인이 우리가 어떤 면은 모르고 지날 수가 있는데 이렇게 좀 나타나는 나규준 코치님하고 이야기를 하다 보면 그렇구나 깜짝깜짝 놀라는 경우가 많거든요. 그게 또 기적이 아닌가 생각합니다. 읽은 거에 좀 소개 부탁드립니다. 뭘 느꼈는지 한번 쉐어를 네. 해주시면 그 감사하겠습니다. 위쪽으로 조금만 예, 올려주시면은 예. 네, 거기 보면은 결국 이제 침묵 명상이나 기도가 신앙의 힘을 활용하는 강력한 도구입니다. 이것이 이제 어떻게 전개될지 그 뒤에 내용이 나오겠지만 이 사람은 현실은 이렇다. 당신 아들은 농아로 살 것이다. 라고 사람들이 했는데 나는 그렇지 않다. 그런 불쾌한 이제 그런 상황이 왔는데 나는 믿음과 기도로 그렇지 않다는 것을 이미 확신하고 그렇게 마음의 확신을 갖고 의식에 그런 것을 딱 집어넣었다 하는 거죠. 그것이 이제 명상을 통해서인 건지 아니면 기도를 통해서인 건지 모르지만 그래서 그러한 믿음을 보니까 작동시켰습니다라고 되어 있는데 영어로 이게 워킹으로 되어 있는지 잘 모르겠는데요. 어쨌든 어, 어, 그러니까 앞으로의 미래를 현실로 이제 그 확신을 하고 했다는 거라고 생각이 듭니다. 그러면 그것이 이루어진다는 거죠. 여러 가지. 그러니까 나의 이성과 나의 감각은 그걸 강력히 부정하죠. 야, 그 현실을 봐. 당신 아들 노안으로 태어났고 그렇게 앞으로 살아야 돼. 그래도 그걸 인정하는 게 마음 편할 거야라고 이제 어떤 의사가 이제 어깨를 치면서 했는데 그것이 아니다라는 거죠. 우리 아들은 절대 노안으로 살지 않고
것이다. 그 뒤에 이제 내용이 어떤지 봐야 될 것 같습니다. 예. 그래서 우리의 믿음이 뭐 저 성경에 보면 이 산을 저 산으로 옮길 수도 있고 뭐 그런 얘기도 있는데 또 뭐 베드로가 그 바다를 걷다가 이제 어, 예수님 믿고 그냥 걸었는데 갑자기 나의 이성과 현실, 나의 감각이 나 이거 아닌데 하니까 빠지기 시작했다. 그랬더니 다시 믿음을 가져라 했더니 뭐 또 건너왔다. 이런 얘기도 있는데 그런 것들인 것 같습니다. 네. 맞습니다. 저도 와이프가 이번에 여기 저기 베트남 친구 왔었는데 이렇게 타로를 봤다 그러더라고요. 타로를 보면서 이렇게 우리가 힘들고 어려울 때 사람들이 이렇게 타로랑 이런 거를 자기 보는 거라고 생각을 하더라고요. 자기는 지금 힘들지 않으니까 그걸 안 본다고. 옛날에 생각을 해보면 우리가 힘들고 어려울 때 이런 거를 찾아가고 봤던 그 이야기를 하더라고요. 그게 우리가 우리 사람이 할 수 있는 한계라든지 믿음이라는 게 신이 뭐 어떻게 뭐 다른 종류로 믿을 수도 있지만 항상 있다고 생각을 하고 있거든요. 그래서 우리가 다 알게 되면은 너무 재미가 없을 건데 이렇게 믿음을 통해서 조금씩 조금씩 알아가고 그걸 나중에 해냈을 때 그때 성취감, 그게 여기서도 이런 분들이 뭐 오사분은 자기의 믿음으로 안 된다고 했던 거지. 이 저기 나폴레옹 힐은 아마 그 이상을 봤던 것 같아요. 그래서 이 믿음을 이야기를 하는 것 같습니다. 하여튼 감사합니다. 고성 코치님 그 다음부터 읽어주시면 감사하겠습니다. 그런 태도부터 많이. 자, 그런 태도로 무엇이든 할 때 적용된 믿음을 사용하는 것입니다. 나는 아이를 보기도 전에 기도와 함께 일하러 갔다. 그리고 그 후 4년 동안 하루에 최소 4시간씩 그와 함께 일하면서 그의 잠재의식을 통해 그와 소통했습니다. 그리고 생후 18개월까지는 아무 일도 일어나지 않았다는 것을 확실히 알고 있지만 그것이 내 믿음을 파괴하지는 않았습니다. 나는 무슨 일이 일어날 줄 알았다. 우리는 그와 계속 일했습니다. 우리는 그의 청력에 대해 가능한 모든 테스트를 그에게 했고, 그는 최대 18개월 동안 아무것도 듣지 못했습니다. 그리고 이상한 일이 일어났습니다. 우리는 그가 듣고 있다는 것을 알았습니다. 우리는 그가 얼마나 듣고 있는지 몰랐지만 내가 그의 뒤에서 손가락을 튕겼을 때 그는 소리가 나는 곳을 보기 위해 몸을 돌렸습니다. 우리는 그가 듣고 있다는 것을 알았습니다. 그가 4살이 되었을 때 우리는 그의 잠재의식을 통한 나의 기도와 의사소통을 통해 정상적인 청력의 65%를 발달시켰습니다. 둘 중 누가 제일 잘했어? 모르겠습니다. 어쩌면 둘의 결합이었을지도 모릅니다. 그의 정상적인 청력의 65%는 그가 초등학교, 고등학교, 대학 3학년을 마치기에 충분했습니다. 대학 3학년 때 보청기를 만드는 뭐죠? 카운시온 캄피니는 귀 없이 태어난 아이가 듣고 말하는 법을 배운 세계 유일의 특이한 사례에 대해 들었습니다. 대표자들은 모건타운에 있는 웨스트 버지니아 대학교에 와서 우리 아들에게 정상 청력의 나머지 35%를 제공하는 특수 보청기를 만들었습니다. 이제 그는 정상 청력의 100%를 갖게 되었습니다. 내가 말했던 것처럼 의사들은 전 세계에서 왔습니다. 정상 청력의 65%가 발달한 것으로 확인된 후 수백 장의 엑스레이를 그의 뇌에서 촬영했습니다. 그들은 그가 듣고 있는 신체 기관을 찾고 싶었습니다. 아무도 발견되지 않았습니다. 또 다른 이상한 점은 블레어가 블레어 총리가 머리에 보청기를 착용한 것처럼 척추에 보청기를 착용해도 잘 들을 수 있다는 것입니다. 예, 감사합니다. 이게 아까 어코스틱 컴퍼니 제가 볼 때는 네네. 이게 소리가 너무나 우리한테는 중요한 것 같습니다. 만약에 우리가 듣지를 못한다 그러면은 얼마나 답답할까.
이 고소영 코치님 목소리가 너무나 저는 이렇게 들으면 잘 들어보고 있습니다. 이거 보면은 이게 다른 분들보다 목소리가 너무 이렇게 한글로 이렇게 읽어주실 때 이게 제가 이해가 더 잘, 제가 읽는 것보다 어떤 데 이해가 잘 되는 것 같습니다. 코치님 한번 여기까지 읽은 것 중에서 한번 쉐어를 해주시면 감사하겠습니다. 네, 결국은 둘째 아들이 그 청력을 잃은 상태에서 태어났는데 위에서 했던 것처럼 그 믿음이라는 게 있었고 그 믿음으로 계속해서 18개월까지 계속 노력했으나 18개월까지는 아무 일도 일어나지 않았지만 그 믿음을 가능할 수 있다, 들을 수 있다라는 그 믿음을 내려놓지 않고 계속한 결과 어느 날 그가 듣고 있다라는 것도 캐치했었고 나중에 65%까지 갔었고 그 믿음은 결국은 어, 이 보청기의 도움으로 나머지 35%를 회복한다는 그 보청기의 개발 이것도 어쩌면 그의 믿음이 계속했기 때문에 그런 어떤 개발, 보청기의 개발, 그러니까 본인이 한 개발은 아니지만 세상이 만들어준 그런 어떤 개발이 보태져서 내 아이에게 100%의 청력을 가져다 줄 수 있지 않았을까. 그래서 우리 사람들이 어떤 어려움에 직면하게 되면 회피하는 사람과 직면하는 사람, 두 종류로 나뉜다 그러는데 여기에 있는 이 아버지는 직면한 사람으로 그 믿음으로 자식의 청력을 100% 이렇게 어, 찾아주게 되는 그거를 이루어내지 않았을까 그렇게 생각합니다. 네, 감사합니다. 혹시 다른 분들도 이런 경험을 하신 분이나 뭐 고성영 코치님 혹시나 이런 비슷한 경험을 혹시 한 게 없습니까? 이야기를. 아, 저는 비슷한 경험이라기보다는 제가 예전에 읽었을 때 혹시나 저기 아시는 분들은 아실 거예요. 아스퍼그 증후군이라는 사람들은 사람의 감정이 어떻는지 읽지 못해요. 아, 속상하다, 아, 힘들다, 아, 나 그 사람 말 들으면 짜증나 하는데 이런 것들을 우리 정상인들은 그때그때 그 감정을 아는데 아스퍼그 증후군을 가진 사람들은 그게 어떤 감정인지 어떤 건지 몰라요. 맛있는 거 먹고도 그냥 먹는 거지 맛있어서 행복하다 하는 이런 감정들은 모르는데 어, 자식들이 아스퍼그로 태어나서 감정을 읽지 못한다는 것을 알고 그 과학자 부부가 이 아스퍼그가 세상으로 많이 퍼져나간 계기가 그거거든요. 자신들의 자식들이 정상인들하고 똑같이 살 수 있다라는 믿음으로 책을 썼어요. 우리가 정말로 자기가 노력한 결과가 나왔을 때는 너무 기분 좋다. 행복하다. 이런 말을 쓰는 거라는 거를 이런 상황에서는 이런 말을 쓰고 저런 상황에서는 정상인들은 이런 표현을 한다라는 거를 일일이 책을 써서 아이들이 그걸 공부해서 그걸로 세상에 나와서 했을 때 부모들은 그 아이들이 아스퍼그인 줄 알지만 주변에 있는 사람들은 그 아이들이 아스퍼그인 줄 모르고 살 수 있도록 내 아이들이 정상인들하고 똑같이 대우받고 똑같이 살 수 있다라는 믿음으로 그 책을 쓰게 됐고 그 아이들은 그렇게 사람들 속에서 별 다름이 없이 이렇게 살았다는 그 책도 어쩌면 부모가 믿었던 그 마음이었지 않을까라는 생각이 갑자기 떠올랐습니다. 저도 또 동의합니다. 제가 아는 저 친구 중에 디벨로퍼 중에 그 아스퍼거 증후군이 있는데 되게 얘가 정말 똑똑하고 정말 해커로서는 유명한 친구인데 그런 감정을 모르더라고요. 그래서 이제 비즈니스를 하는데 굉장히 또 어려움을 겪더라고요. 일은 잘 해내는데 이렇게 비즈니스를 못 하더라고요. 그런 감각 때문에. 감사합니다. 그것도 아마 공부를 하면은 이렇게 그리고 코치가 있으면은 해결이 되지 않을까 생각을 합니다. 감사합니다. 그럼 최동학 코치님, 지금 나는 뭐 블레어 총리 좀 읽어주시면 감사하겠습니다. 네. 나는 블레어 총리를 진찰하는 특권을 가진 뉴욕의 저명한 귀 전문의 어빙 부아스 박사와 이야기를 나눴습니다. 나는
부티스 박사에게 이 아이가 들을 수 있게 된 것이 무엇이라고 생각하는지 물었습니다. 글쎄요, 그가 말했습니다. 의심할 여지 없이 그것은 일어난 일입니다. 그리고 당신이 그렇게 하지 않았다면 그는 같은 환경에서 태어난 모든 아이들과 마찬가지로 분명히 귀머거리 벙어리가 되었을 것입니다. 오늘날 블레어 총리는 청력의 100%를 가지고 있습니다. 그는 성공적이고 번영하는 사업가입니다. 그는 삶에서 기쁨을 얻고 있습니다. 그리고 맨 처음부터 나는 그에게 다음과 같은 조건을 가르쳤습니다. 그가 태어난 것은 전혀 고통이 아니었습니다. 그것은 축복이었습니다. 왜냐하면 사람들은 그가 처한 상태를 관찰하고 그에게 친절하기 위해 최선을 다할 것이기 때문입니다. 그리고 그것이 정확히 일어난 일입니다. 그것은 한 가지 면에서뿐만 아니라 여러 면에서 큰 축복이었습니다. 다른 어떤 출조에서도 결코 배울 수 없었던 기도의 힘에 대해 배울 수 있었기 때문에 그것은 큰 축복이었습니다. 입으로 기도하는 사람들이 많지만 그게 전부입니다. 나는 립서비스 이상의 것을 주었습니다. 조금 올려주셔야 될 것 같은데. 나는 내 마음과 영혼을 우리 아이에게 쏟았고 신이 존재한다면 그것에게 다가갈 것이고 응답을 받을 것이라는 결심을 했습니다. 그것이 용기가 필요하지 않다고 생각한다면 그것이 믿음의 근원에 의존하지 않는다고 생각한다면 그것은 내가 경험한 것을 당신이 경험하지 않았기 때문입니다. 저는 기도가 무엇이든 할 수 있다는 것을 알기 위해 불가능한 일이 없다는 것을 스스로 증명할 수 있도록 하나님께서 저에게 귀가 없는 아들을 보내셨다는 것이 얼마나 큰 축복인지 자주 생각했습니다. 예, 감사합니다. 여기까지일까요? 예, 여기서 좀 이렇게 내려드릴까요? 여기서 느낀 점 여기 좀, 뭐 하여튼 신앙의 믿음을 좀 더 강조를 하는 것 같은데 어쨌든 그 하나님과 연결성, 거기에 대한 확신, 그리고 자기의 믿음의 진정성, 그리고 자기를 인도해 주실 거라는 어떤 이런 또 믿음 이런 게 이제 작동이 된다라고 믿었겠죠. 네, 그리고 그것을 증명하기 위해서 또 그런 아들을 보냈다는 믿음까지. 그러니까 뭐 엄청난 믿음이죠. 과연 이게 뭐 우리가 말로는 이렇게 얘기를 하고 있지만 사실 뭐 조금만 자기 자신에게 그 안 좋은 일이 닥쳐도 우리가 이렇게 그걸 믿음으로써 그걸 덮어낼 수 있을까? 솔직히 그런 생각이 들어요. 그러니까 그만큼 어려운 얘기죠. 그래서 뭐 대단하다는 생각이 들고 이제 그 정도가 돼야지 지금 이 나폴레옹 이 과정에서는 이런 거를 제시하는 걸 보니까 그 정도가 돼야지 이제 우주가 응답한다라는 걸 강조하고 싶어서 그런 게 아닐까 이제 그런 생각이 들었고요. 나는 그럼 그렇게 하고 있나 뭐 이제 이런 또 성찰을 하게 되는데 뭐 여러 가지 이 좀 반성도 좀 하고 또 어떻게 하면 나도 믿음을 더 키울 수 있을까 뭐 이런 생각을 좀 더 해야 될 것 같다는 생각을 했습니다. 예, 감사합니다. 여기 이제 믿음에 대한 믿음이 얼마만큼 중요하고 믿음하고 자신감하고 연결이 됐다는 이야기를 해주는 것 같습니다. 그리고 예제를 들어서 그 사람들이 시간은 걸렸지만 그 사람들이 왜 끝까지 기다리고 할 수 있었던 것은 믿음으로 유켄주 코치님 이게 저기 텍스트 저기 채팅창에 좀 올려주셨는데 그렇게 생각을 할 수 있는 것 같습니다. 여기서 보면은 믿음에서 출발을 했고 그 믿음이 정말 확실했고 끝까지 봤기 때문에 그걸 해냈던 거. 특히 여기서는 나폴레옹에서는 토마스 에디슨이 굉장히 많이 나오는데 10,000번 이상 시도를 했다고 이야기를 하고 있더라고요. 정말 그 사람 믿음이 없었으면 10,000번까지 했을까 그런 이야기를 많이 하고 있거든요. 그래서 참 믿음이 정말 보이지는 않지만 이렇게 그리고 우리가 같이 하고 할 때 믿음이 더 자세히 보이는 것 같고 그런 것 같습니다. 유켄 코치님 혹시 아까 이제 글로 적은 것 같은데 한번 뭐 네, 제가 소감을 뭔가, 한번 이야기해 주십시오. 아니요, 소감은 아니고요. 제가 예, 헛갈리는 부분이 있어서, 예, 어, 잠깐만. 이 나폴레온 힐의 아드님이 블레어 총리인가요? 아닙니다.
어, 그럼 이 이야기는 아, 블레어 총리의 이야기인가요? 그런 것 같은데, 나쁘지, 제가 불러줘. 서문에서인가 맨 처음에 그래요. 시작할 때 나폴레옹 힐이 자기의 둘째 아들이 귀가 없이 태어난 그런 얘기였다고 다른 기억을 하는, 이야기가 아닌가 생각을 하는데, 여기 그 이야기도. 나폴레온, 원래 맞습니다. 나폴레온 아들이 이렇게, 네. 이제, 이게, 근데 음, 여기에 계속 블레어 총리라고 자꾸 표현이 되니까 어, 하나의 은유로서 얘기하는 건지, 총리라는 그게 어떤 음, 직책상의 블레어 총리를 말하는 건지, 하나의 아, 직책으로, 아니, 은유로서 얘기하는 건지, 이게 자꾸 뭔가 걸리는 느낌이 들어서, 그래서, 아니, 은유가 아니라 사례 아니야, 사례? 아니, 그럼 한번 사례인, 제가 체크를 해보고, 저도 자꾸 이게, 예, 지금 이제 이 원문하고 이제 봐야 되는데, 한번 보고, 그거는 이야기를 해드리겠습니다. 저도 이게 네. 헷갈리, 유켄지 코치님은 그런 되게, 그런 거를 되게 예리한 눈으로 이렇게 보시는 것 같습니다. 혹시나 오늘 읽으면서 이게 느낀 점 있으면 한번 이렇게 이야기를 해주시면 감사하겠습니다. 아까 그 다른 집 말고 혹시나 오늘 쭉 다른 아, 번역 코치님, 예, 제가 말씀드리는 건가요? 아니면, 예, 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 이야기를 한번. 네. 마이크 꺼져 있어요, 이현주 네. 코치님. 네네. 죄송합니다. 네. 믿는다는 것에 대한 힘에 대해서 계속 어떤 사례로서 나와주는 게 저는 이게 굉장히 감동적이라고 느껴져서 나폴레옹 힐의 이 둘째 아들이었다고 저는 기억을 하는데 이게 정말 참 감동적이더라고요. 그걸 어떻게 형체가 눈에 보이지 않는 그러니까 귀가 없다는 형체를 진짜 볼 수 없는 걸 그래도 이 아이는 들을 수 있다라는 그 믿음을 가질 수 있었는지, 그게 결국은 온몸으로 들을 수 있게 되었던 어떤 확신이 되었으니까, 그거 하나로도 저는 나폴레옹 힐에 대한 굉장히 놀라운 어떤 그 감동이 있었었거든요. 그래서, 어, 강의를 할 때도 이 얘기를 이제 들려준 적이 있었는데, 청중들도 아주 이 부분에 대해서 되게 놀라워하고, 깊이 머무는 걸 느꼈었는데, 오늘도 또 이제 이 얘기가 나오니까, 제가 굉장히 깊숙이 느낀 부분이어서 그런지, 여기에 그 블레어 총리라는 그 말에서도, 이거 뭐지? 자꾸 이제, 예, 조금 마음속에 혼란이 오니까, 이거 뭐지? 하고 조금 분명하게 하고 싶다라는 생각에, 네, 한번 질문을 드려봤던 겁니다. 네, 그래서 이건, 결론은 믿음의 힘이 역시 강하다입니다. 감사합니다. 저도 한번 그건 체크를 하겠습니다. 죄송합니다. 그리고 저도 나폴레온 힐 그 아카이브라고 나폴레온이 다 책이라든지 타이프라이터라든지 이런 거를 다 이렇게 이제 모아놓은 그 버지니아 대학에 있더라고요. 여기 단 그린이라는 분이 CEO인데 책을 한 100권 이상을 썼더라고요. 그때 보니까. 그리고 조목조목을 우리가 보면서 그 책 하나하나 원래 원본 타입스크립트를 보면서 저도 정말 대단한 거다. 이때 이렇게 100권 이상의 책을 쓸 수 있을까? 그리고 강의도 하면서, 야, 그리고 말을 다루는 힘을 보면은, 음, 김동희 코치님이 뭐 그렇게 왔는데, 보면은, 정말 나중에 우리가 기회가 되면 한번 가보시면은, 정말 진짜 이렇게 할 수 있는지, 저도 너무너무 놀랐습니다. 이런 믿음이나 이런 거를 상세하게 그때 그 시대에 어떻게 이렇게 상세하게 써줄 수 있을까? 그걸 보고, 야, 정말 그 시대에, 다 그때는 또 이렇게 페이퍼 카피였더라고요. 한 장씩 하는 거 있지 않습니까? 그걸 통해서 이렇게 책을 다 타입을 하는 걸 보고, 그래도 타이프 뭐 이렇게 미스하는 것도 몇 개밖에 안 되더라고요. 어떻게 이렇게 할 수 있을까? 하여튼, 정말 대단한 걸 느꼈었거든요. 음, 혹시 이철 코치님 저기 뭐야 오늘 이렇게 읽고
우리가 한번 느낀 점을 이야기해 주시면 감사하겠습니다. 음속을 하시고 이야기해 주십시오. 네, 우리 안녕하세요. 네, 예, 반갑습니다. 예. 그동안 좀 감기가 걸려서 몸이 좋지 어, 않아가지고 참석 못했습니다. 믿음이 이런 기적 같은 일을 일어날 수 있게 한다는 거, 좀 대단한 일인 것 같습니다. 음, 근데 이런 믿음이 이런 결과를 낳을 수 있는 기적 같은 일도 있지만 또 제 경험에 의하면 그렇지 않은 경우도 많은 것 같아요. 그게 믿음이 부족해서 그런 건지 아니면 그런 어떤 믿음과 어떤 그런 기적 같은 일과의 인과관계가 부족해서 그런 건지 하여튼 그런 이런 기적 같은 일이 일어나는 경우도 있지만은 또 그렇지 않은 경우도 많이 일어나는 거죠. 우리가 아무리 기도를 많이 하고 또 믿음을 가지고 해도 또 우리가 원하는 어떤 일을 성취하지 못하는 그런 경우도 많이 있는 것 같습니다. 이렇게 살아오면서 이렇게 보니까 그게 기도의 믿음의 힘이 약해서 그런 건지 또 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 양자 사이에 어떤 그런 제너럴한 일반적인 인과관계가 없어서 그런 건지 그게 조금 퀘션 마크. 네, 오늘 하여튼, 문장 그리고 말씀 들었습니다. 많이 도움되는 그런 내용이었습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 뭐, 이철 코치님 말한 것처럼, 이게 다 일어나면은 이게 이 문제가 되겠지. 근데 일어나는 것도 있고 아니는 건 않고. 이게 조화를, 환경도 보면 우리가 이게 다 밸런스를 이루지 않습니까? 겨울이 있으니까 봄이 오는 거고, 봄이 있으니까 여름이 오고, 이렇게 보면은. 그리고 여기 나폴레온에서 강조하는 건 생각이더라고요. 우리는 완전한 것이다. 근데 우리 생각이 조금 뭐 이렇게 다를 수도 있고, 이런 거를 굉장히 강조를 많이 하더라고요. 저도 그걸 많이, 왜 이렇게, 그리고 똑같은 게 이게 똑같이 될 수가 없더라고요. 모랄 한 톨도 보면 다 다르기 때문에, 우리가 다르다는 거를 인정을 해줄 때, 그게 이렇게 조화로운 삶이 아닌가. 뭐 저는 그렇게 생각해요. 혹시나 뭐 다른 분들 이렇게 어, 고인주 코치님 반갑습니다. 참 혹시나 오늘 또 이렇게 읽고 뭐 느낀 점이 있으면 한번 이야기를 해주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 고윤주입니다. 네, 저는 오늘 이제 함께 나눠주신 말씀 중에서, 직면과 회피에 대한 이야기가 조금 와 닿았습니다. 그 직면하고 회피하는 부분에 있어서 저는 또, 저의 개인적인 경험인 저희 이제 중학생 아이가 있거든요. 근데 그 아이와 함께 이야기했던 어떤 상황을 직면하고 회피하는 데 있어서, 하기 싫은 수만 가지 이유와 하지 않아도 될 오만 가지 상황들을 이렇게 이야기를 나누면서 어, 어, 부모인 나도, 엄마인 나도, 코치인 나도 그렇다라는 이야기를 했을 때 저희 중학교 2학년 아들아이가 그러더라고요. 한마디로 명쾌하게 얘기해 주더라고요. 핑계죠. 라고 얘기를 해주더라고요. 그래서 제가, 아, 맞다. 핑계였다. 하고서 제 상황을 직면하게 됐었는데, 아, 내가 회피하고 싶었구나. 하지만 이 아이가 굉장히 명확하게 저에게 핑계임을 하지 말라는 메시지를 주는 것 같아서 오늘 이 직면과 회피에 대한 메시지가 저에게 또 이렇게 다시 다가왔습니다. 말씀 감사합니다. 예, 맞습니다. 우리가 코치지만은 이게 자식들한테 굉장히 많이 배우는 것 같더라고요. 우리 코치 위에 있는 게 자식이 아닌가 이렇게 생각하고 자식이고 가족이라는 생각합니다. 이건 코치님 뭐 또 이야기. 참고로 예. 우리 고인주 코치님의 아드님 예. 천재입니다. 지금 천재로 쭉 잘 커가고 있거든요. 근데 아마 저도 지금 해주시는 말씀 들으면서 이건 천재가 한 이야기다. 그러고 나니까 더 정신이 번쩍 납니다.
네, 감사합니다. 네. 맞습니다. 그리고 그게 정답이더라고 보니까. 그리고 네. 우리가 정답이 틀리라고 또 있더라고요. 틀려야지 다음에 맞을 수 있는 거니까. 아, 감사합니다. 아, 양순 코치님은, 이렇게, 저도 처음 뵙고 오래간만인데 한번 이야기를, 오늘 배운 거를 이야기해 주시면 감사하겠습니다. 네, 반갑습니다. 네. 저는, 네, 오늘 기도의 힘, 그리고 침묵의 힘, 그게 이제 강력한 도구인데, 자기의 믿음 또는 자기 확신이라고 표현할 수도 있죠. 그게 이제 작동이 잘 된다면 온 우주가 나와의 연결성을 가지고 온 힘을 다 에너지를 준다라는 거. 그게 이제 연결성으로 작동이 되겠구나. 오늘 그거를 좀 실천해보는 하루를 보내겠습니다. 예, 감사합니다. 제일 중요한 액션을 이야기를 해주시네요. 천유긴 코치님, 오래간만입니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 잘 다녀오셨어요? 예, 잘 다녀왔습니다. 예. 네. 네, 저는 오늘, 다른 분들, 코치님들하고 조금 다르게 생각이 그냥 계속 읽으면서 얘기가 들었던 게, 사실 저는 시험관하기로 아이를 낳았어요. 아이를 가지고, 아이가 이제 잘 안 생겨서, 시험관하기로 아이를 가지고 임신을 하면서 되게 기뻤었는데, 임신을 하고 정밀 검사를 받고 나서 그때 병원을 19주 때 이제 겨우겨우 이제 계속 뭔가 확정을 받지 못하고 19개월 동안 이제 계속 병원을 다니면서 항상 마음 졸이면서 이 아이가 나에게서 떠나지 않을까라는 마음을 졸이면서 항상 병원을 다녔었거든요. 그렇게 다니다가 19주 때도 병원을 갔더니 거기서도 하는 얘기가, 잘못될 수도 있을 것 같다라는 얘기를 하신 거죠. 이러면 안 되는데. 그래서, 그런 얘기를 듣고, 다운 증후군이 걸릴 수도 있는 아이가 태어날 수도 있다라는 얘기를 듣고, 예. 그러면서 신랑이랑 이제 그때 둘 다 지금 생각하면 지금은 자존심이 없는 것 같아요. 지금 자존심이라는 거에 대해서 생각을 안 하고 이제 지금 이렇게 살아가는데 그것도 교수님한테 너무 감사하고. 근데 그전에는 자존심으로 똘똘 뭉쳐서 살았던 사람 같아요, 저는. 그래서 신랑도 그랬고, 그래서 저희 둘 다 그때 하늘을 찌를 만큼 자존심이 되게 높았던 사람들이었는데, 아이가 이제 그런 상황이라는 걸 이제 들으면서 태어나 봐야 안다라고 얘기를 병원에서 하더라고요. 병원에서는 이제 그런 최악의 상황까지를 다 얘기를 해줘야 본인들이 이제 할 수 있어서. 그러니까, 근데도 그런 얘기를 한마디를 그냥 이렇게 듣는 것 자체가 아마 이 나폴레온 힐 분도 그때 당시 지금은 이제 믿음으로써 그렇게 하셨겠지만 그때 부모의 마음이 얼마나 힘들었을까라는 생각으로 이렇게 느껴졌었고 전 다르게 조금 느꼈는 것 같아요. 그래서 그런 게 들었고 그러면서 이제 저 또 그때 생각을 하면서 그 임신을 하고 있는 기간이 참 행복한 기간이었어야 하는데 저는 태어나기 전까지도 계속 마음을 졸이면서 했었거든요. 그리고 과연 내가 뭘 잘못해서 이렇게 이런 일이 벌어졌을까라부터 정말 오만 가지 생각이 저도 되게 사실 많이 들었었고 그때 뭔가 저를 조금 내려놓기도 하고 이렇게 세상에 대해서도 생각을 좀 하게 되고, 믿음에 대한 것도 사실 그때 생각이 좀 들기도 하고, 그러면서 저희 대구 쪽에 또 성당이 되게 유명한 성당이 있어서 이제 그쪽에 가면서 기도도 하고, 그런 많은 경험들을 이제 이렇게 하면서, 저도 이제 이분하고 비슷한 것 같아요. 이분처럼 훌륭한 분이 아직은 아니지만. 그래서 저렇게 경험을 하면서, 다행히 근데 아이가 태어나고, 이제 태어나자마자 바로 수술을 했고, 지금 이제 8년 정도까지는 계속 병원을 갔었는데, 아직까지 이제 아무 이상이 없었고, 병원을 이제는 나오지 않아도 된다라고 건강해졌다라고 하고, 이제 지금은 정말 다른 친구들보다 훨씬 더 잘 크고 있고, 예, 감기도 잘 안 하고, 예, 하고 있는데, 예, 감사합니다. 이런 상황, 예, 겪으면서, 진짜 이분의 마음을 제가 100% 이해는 못했지만 저도 그때 정말 믿음이었던 것 같아요. 그리고 지금은 그냥 너무
감사하고 이 아이가 저에게 왔다는 게 저에게 정말 큰 축복이고 그리고 이 친구를 통해서 저가 지금도 아까 정성무 코치님도 말씀하시고 고윤주 코치님도 말씀하셨지만 너무 많이 배우고 있고 더 많은 것들을 제가 배우면서 이렇게 살아가면서 저를 돌아보는 것 같아요. 그래서 이런 부분이 오늘 또 이거에 대해서 제가 오늘 강의가 없어서 또 충분히 몰입하면서 들을 수 있었던 이 시간이 정말 저희 이 스터디는 대단한 스터디인 것 같습니다. 울다가 웃으면 어떻게 되는지 아는데 저 이렇게 하면 안 되는데. 그래서 네, 하여튼 그래서 이런 예, 스터디를 통해서 또 돌아보고 생각해보고 또 이렇게 힘을 얻고 그리고 아까 여기 초반에도 나왔었지만 마스터님들과 함께 또 이렇게 많은 응원과 지지를 서로가 주고받는 관계가 되어야 된다라고 얘기했는데 오늘 또 저는 이렇게 따뜻함을 받고 또 이렇게 많은 이야기들을 들으면서 저를 돌아보는 시간이 되어서 너무 뿌듯하고 정말 감사합니다, 코치님들. 예, 오늘 하루도 건강하고 행복한 하루 되세요. 예, 죄송해요. 예. 아까 제가 이제 실제 이야기를, 뭐, 나폴레온 힐이나 뭐, 천유경 코치님이랑 뭐, 동급입니다. 우리가 다 퍼펙트한 거고, 그 스토리가 분명히 천유경 코치님의 그 스토리는 누구 감동을 받을 사람이 굉장히 많이 있는. 그래서 우리가 이거를 쉐어를 해야 됩니다. 그러지를 않으면은 안에 가지고 있는다고 항상 나폴레온을 같이 나누고 그리고 그분들은 이런 거를 책을 많이 씁니다. 같이 모여서 이렇게 책을 뚝딱뚝딱 써버리더라고 보면 이 스토리 하나하나가 책이 되고 이게 천유경 코치님이 그 이야기를 안 해주면은 어떻게 저런 미소를 짓고 항상 에너지를 주시는 분이 저런 어려움을 했나? 그게 가능할까? 이게 다 의심을 하게 됩니다. 제가 볼 때. 완전히 이렇게 반전하고 트랜스포메이션을 한 게 정말 느껴집니다. 정말 감사합니다. 항상. 예. 고성 코치님도 그렇게 또 주위에서 알고 있지 않으십니까? 천우경 네. 코치님에 대해서. 네. 저도 뭐 천유경 코치님 상황은 제가 잘 알고 있는 상황이고 늘 함께 했던 사람이라서 잘 알고 있는데 근데 그렇게 해서 귀하게 얻은 딸하고 맨날 싸운다는 게 이제 문제죠. 그럼 트랜스폼을 한 번 더 해야 될 시간 같습니다. 이게. 엄마가 철딱서니가 없어서 그렇습니다. 저는 오늘 들으면서 육현주 코치님께서 그 블레어 총리에 대해서 이렇게 했는데 저도 계속 사실은 이 총리가 이 블레어가 저 블레어인가 왔다 갔다 했는데 분명히 처음에 이야기 시작은 나폴레옹 힐의 둘째 아들로 시작을 했는데 아마 총리라는 거는 블레어라는 같은 이름에서 번역이 그렇게 되어버린 거 아닌가라는 생각이 드는 게 나폴레옹 힐은 1970년도에 돌아가셨고 맞습니다. 그 블레어 총리는 1953년생이니까 아들이 될 가능성은 없을 것 같아요. 그래서 아마도 번역의 오역이지 않을까. 그러니까 여기에서 나오는 블레어는 나폴레옹 힐의 둘째 아들의 이야기라고 우리가 받아들이는 게 맞지 않을까라는 생각이 들어서 제가 그거를 함께 공유를 하고요. 또 하나 제가 오늘 이거를 하면서 배웠던 것들은 그건 것 같아요. 뭐 저희 천유경 코치님은 시험관 아기로 아이를 얻었지만 저희 친오빠, 제 위에 오빠는 시험관 아기를 8번 했는데도 그것도 29대 종갓집의 종손인데 아이를 얻지를 못했어요. 그래서 결국은 두 아이를 입양을 했습니다. 그래서 입양을 해서 지금은 잘 자라고 있거든요. 근데 그 처음에 저희 집의 어른들 종갓집이다 보니까 뭐 문중에서 난리가 났었어요. 어떻게 종갓집에 이렇게 입양을 시키느냐고. 그래서 오빠하고 저하고 올케 언니하고 이제 저는 제가 오빠 편을 이제 좀 들어주면서 같이 무릎 꿇고 뭐 욕이란 욕은 다 듣고 그렇게 해서 했는데 지금은 그 아이 둘이 24살, 23살이 되었습니다. 근데 그 두 아이가 우리 집 핏줄 아니라는 생각은 저는 지금은 사실이니까 팩트니까 여러분하고 공유하지만 한 번도 생각이 안 들어요. 그리고 어디 가면은 저희 큰 조카가 여자아이인데 큰 고모 많이 닮았구나라는 소리를 참 많이 들어요.
그 정도로 지 엄마하고 싸우면 우리 집으로 도망올 정도로 그렇게 지내는데 제가 느꼈던 오늘 책에서 한마디는 그거였던 것 같아요. 내 속에 믿음이 있는 거 굉장히 중요하고 신앙의 힘도 굉장히 중요한데 그것을 생각만으로는 아무것도 이루어지지 않는다. 행동으로 뭔가 옮기고 노력했을 때 결과가 가져다 준다라는 거를 오늘 제가 책을 읽으면서 느꼈던 것 같습니다. 이상입니다. 감사합니다. 너무, 예, 예, 참, 감동적인 말을 또 이렇게 하고 있는 것 같습니다. 다들. 저도 동의를 합니다. 이게. 그리고 나폴레옹에서 우린 패밀리라고 이야기를 합니다. 그리고 이제, 지금 외국인이지만은, brother from different mother. 이렇게 항상 이 말을 많이 하고, 그리고 I love you라는 말을 굉장히 많이 하는데, 저도 이제 처음에 익숙하지 않았는데, 이제는 야, 진짜로 그렇구나. 우리가 정말 어떻게 뭐 끝으로 가면 이게 다 연결이 되겠지요. 처음에 시작을 누군가 했기 때문에 우리가 다 이렇게 뭉치고 이렇게 만나는 게 아닌가. 이런 생각도 많이 하는데, 예, 그게 맞고, 그리고 이렇게 행동하고 같이 이렇게 통할 때 가족 이상의 힘을 내는 게 아닌가 생각합니다. 이 김동희 코치님 뭐 오늘 아까 잠시 카메라를 켜고 이야기해 줄 수 있습니까? 항상 이렇게 카메라는 안 켜지만 항상 다 듣고 있더라고 보니까. 저보다 기가 더 센데 박더라. 네, 오늘 예. 운동하고 있습니까? 네, 오늘은 또 미국에서 누가 또 들으신다고 그래가지고 다 처음부터 좀 더 준비를 많이 하신 것 같고 정성문 네? 코치님도 또 오랜만에 오셔가지고 그래서 저도 조금 더 준비 하나도 못 집중하고 했는데 잠을 또 들어봤는데요. 못 자고. 결국 이제 오늘 신앙적인 관점에서 믿음에 대한 부분도 좀 나왔던 것 같은데 이 마스터 마인드라는 그 뜻 자체가 우리가 서로 이렇게 믿음에 대한 그 마음이 모여서 생기는 제3의 또 하나의 마음이라고 그 생각이 들거든요. 그리고 예전에 이런 거 비슷한 걸 읽은 기억이 나요. 그래서 제가 나폴레옹 힐 처음 읽었을 때 그 책을 몇십 년 된 책을 다시 찾아봐서 대충 훑어봤는데 결국 아까 그 교수님께서 말씀하신 것처럼 우리가 마음으로 생각하는 것뿐만이 아니라 그거를 실행으로 직접 했을 때 이게 성과가 나오는 건데 제가 그 저를 이제 돌이켜 봤더니 늘 생각하고 마음은 하는데 이게 행동으로 이렇게 지속적으로 되지 않는 거 그리고 중간에 작은 성공으로 만족하고 또 거기에서 안주했던 거 그런 게 저한테 큰 성공을 주지 못하고 계속 리스크 관리를 못하면서 이렇게 내가 정말 바라고 원하는 삶으로 안 되지 않았나 생각이 들고 그리고 사실 나폴레옹 힐이 아까 천일병 코치도 이게 아이가 태어나기 전부터 그런 고통을 안고 있었잖아요. 그런데 그 나폴레옹 힐이 자기 아들한테 그렇게 했던 거는 그 작은 희망 아들이 들을 수 있다라고 하는 그 작은 희망이 내가 매일매일 노력을 함으로써 이 아이의 청각을 살려준 것처럼 우리도 그러니까 저도 내 안의 마음에 어떤 그 희망과 그 무엇을 믿는다면 계속 믿고 행동으로 한다고 하면 앞으로라도 더 원하는 것을 또다시 역시 이룰 수 있겠구나 그렇게 생각하게 된 오늘 나눔이었어요. 그리고 예, 감사합니다. 천일경 아직 안 코치님 왔으니까 not 네. yet. 성공이라는 게 네, 또 올 수 오늘인 줄 있으니까 알았어요. 예, 믿음을 더 이렇게 하라는 메시지인 것 같습니다. 예, 네. 감사합니다. 아이고, 예, 아이고 이종원 코치님, 예, 이종원 코치님이 나오실 겁니다. 이제. 아니면은 김성걸 코치님 잠시 소감을 이야기해 주실 수 있습니까? 오늘 그럼 이건모 코치님 오늘 또 이렇게 이종호 코치님 다시 나갔다가 또 두 개로 이종호 코치님 나오시네. 예, 예.
이종호 코치님 네. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예, 제가 이제 도착을 해가지고요. 네, 어, 네. 어, 지금 말하는 시간인가요? 네, 네. 혹시나 이게, 네. 다 마무리된 것 같아서. 아니, 혹시나, 이제 소감이라든지, 오늘 우리가 혹시 들은 게 있으면은 한번 이야기를 네. 해주시고, 예. 그 믿음이라는 거 참 중요하다. 이렇게 종교적인 믿음도 중요하지만, 내가, 어, 되고자 하는, 혹은 바라고자 하는, 바라는 그런 방향이나 목적, 목표에 대해서 확신을 가지고 정말 마음 깊이 믿는 것이 참 중요하다라는 걸 다시 한번 또 느끼게 됐고요. 어, 오늘부터라도 조금씩이라도 한번 더 믿어보자라고 다짐하는 시간이었습니다. 감사합니다. 예, 아유, 감사합니다. 우리가 이종호 코치님 때문에 출퇴근하는데, 우리가 시간 나중에 바꿀 생각도 있습니다. 조금 일찍 땡기려고, 이렇게. 이금 코치님 오늘 또 이렇게 마무리 한번 이야기를 해주십시오. 네, 지금 우리 함께 하시는 코치님들이 나누시면서 힘을 더 얻고 함께 즐거워하고 기뻐하고 걱정해 주시고 이 마음이 우리가 얘기하는 마스터마인드 알라이언스 그거라고 생각을 합니다. 그래서 이렇게 쭉 진행이 되고 나면은 우리들이 엄청난 삶의 보람을 느끼고 큰 인생의 성공을 거두는 그런 일로 잘 진행이 된다고 믿게 되었습니다. 네, 대단히 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 오늘 그러면은 이렇게 또 시간 좀 걸렸지만은 코치님 덕분에 네, 많이 네. 지금 배우고 같이 우리가 성장하고 이 한국 디비전이 만들어지지는 않았지만 정말 열정을 가지고 하는 게 있어서 너무나 제가 흐뭇하고 다 이금 코치님이 또 너무 또 힘써 주시고 남기준 코치님, 고승 코치님, 최동 코치님 다들 뭐 고윤주 코치님 여기 향순 코치님, 육현주 코치님, 이종 코치님, 김동표 다들 이게 정말 우리가 해야 될 것 같습니다. 다음 레벨에 우리가 영적으로 이렇게 가르쳐야 되는 시기라고 저는 생각을 합니다. 마인드 인더스트리라고 저는 이제 시기가 된 것 같고 이렇게 같이 하게 돼가지고 너무 기쁩니다. 하여튼. 네, 그리고 정성원 코치님 예, 이번에 다녀오시면서 단그린 만난 이야기 그걸 예. 좀 더 자세히 해주시죠. 우리 단 그린이라는 분이 음, 보면은 나중에 한번 우리도 한번 시간이 되면 가봤으면 좋겠더라고요. 거기 동네에서 나폴레온 힐을 정말 이렇게 계속 유지를 해왔고, 고향 사람인데, 이렇게 유지를 하고, 정말 이게 그 시골 사람이지만 제너러스 하더라고요. 자기가 버는, 파운데이션 버는 다 이렇게 도네이션 하고, 이렇게 나누는 분이더라고요. 항상 그러고 매일 일어나면서 기도하면서 오늘 하루도 한 사람에게 나폴레옹의 정신을, 철학을 이렇게 좀 알려주고 싶다는 항상 이 마음을 가지고 이금 코치님이랑 아마 나이가 동갑인 것 같더라고요. 84살 되시는 분이 책도 아마 밀리언의 마인드셋이라는 책도 많이 썼었고 그리고 정말 또 인베스트를 하고 있더라고요. 비즈니스를 성장을 시켜주는 실천을 하고 있고 그리고 요번에 저희들이 이제 제가 만나고 이렇게 많이 친해져 가지고 지금 책을 번역을 한다 이렇게 하니까 이제 세계 책을 이렇게 번역을 하라고 이렇게 프리 컨트랙트를 주더라고요. 그래서 지금 한국 쪽 우리가 번역이라는 게 제가 볼 때는 이게 한국말이 이해를 100% 하고 우리가 다시 아마 적어야 되지 않을까 이런 생각이 들더라고요. 이걸 번역을 하다 보니까 우리가 그 영어에 뭐 이렇게 맞춰가지고 들어가는 것 같더라고요. 근데 다 코치님들 분이고 다들 대단하신 분 그걸 또 그 안에서 또 나름대로 이렇게 이해를 해주시고 우리 거를 만들어서 설명을 해주시는 거고 정말 감사하더라고요. 그래서 이 작업을 같이 한번 하면 좋을 것. 그리고 마스터 마인드 액션하고 임플리멘테이션이 있습니다. 일단 책 3가지를 우리가 번역하는 거를
이렇게 허락을 해주셔가지고 컨트랙트를 이번에 받아왔습니다. 그것도 그때는 못 받고 이제 나와가지고 제가 캘리포니아에 있을 때 줌콜을 하면서 컨트랙트를 이렇게 써주더라고요. 그래서 이렇게 이 코치님 분들 이제 저보다 훨씬 이제 이런 번역 쪽에 돼가시고 또 이런 인사이트가 있으니까 거기다가 우리가 애들을 하면 됩니다. 이게 번역 이 책을 그대로 하는 거 한국에 맞게 우리한테 정말 우리의 스토리를 엮어가지고 하면은 정말 이렇게 한국의 나폴레온 철학을 가져와서 우리가 이게 종교라 그렇지 않습니까? 그리스도가 했지만 한국에 와서 굉장히 한국에서 이렇게 굉장히 많이 커졌더라고요. 한국이 주가 되는 교회가 굉장히 많더라고요. 저도 나름대로 알고 보니까 종교 불교도 그렇고 뭐 이런 것처럼 내가 볼 때는 성공학의 철학도 하나의 파트가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네, 그래서 전 처음부터 이 나폴레온 힐을 시작하면서 나폴레온 힐이 쓴 책이 정말 많거든요. 그리고 그 자체가 어쩌면 우리 나폴레온 힐 코리아에서 출판 부문을 크게 키워가지고 또 수익 구조도 만들어내고 그리고 이 펼치는 작업도 원활하게 하는 정말 좋은 툴이 되겠다는 생각을 했는데 마침 세 권을 가지고 오셨어요. 그러니까 시작이 된 겁니다. 저도 일단 한 10개쯤 받아와라 이렇게 제가 주문을 드렸습니다. 그러면 지금 책을 쓰신 분들도 있는데 한국에서 번역하신 분들도 있는데 그건 그분들이 또 한 것이고 우리 나폴레온 힐 인스티튜트 코리아에서 만드는 책은 또 가치가 다르다고 생각을 하기 때문에 그분들이 한 책을 포함해서 우리 출판 쪽으로도 많이 키울 수 있는 그런 잠재 능력이 있는 그런 우리 코리아가 될 겁니다. 네. 우리 정성문 코치님께 또 감사의 박수 한번 드릴까요? 책 가져오신 거 축하합니다. 잘하셨습니다. 예. 그리고 저기 보면 여기 보면 혹시나 게임이 보이십니까? 아이고, 조금 더 올리세요. 이게 네. 나폴레온 힐 저기 뭐 보드 게임이라고 네. 이걸 만드는 사람이 연락이 저한테 와가지고 이게 멕시코 사람이더라고 라파엘이라고 우리가 이 게임을 제가 했었는데 이 모노폴리나 아니면 캐시플로우처럼 이렇게 굉장히 잘 만들어 놨더라고요. 우리가 한번 만나면 이 게임도 한번 같이 했으면 좋겠더라고요. 되게 아니 뭐, 예. 뭐 연말에 예. 우리가 오프라인으로 만날 계획이 있으신가요? 예, 만나야지. 이제 연말이 아니고 이제 바로 만나서 이걸 같이 뭐 번역을 하고 하실 분들을. 그럼 일정을 미리 잡아야 되지 않을까요? 연말에 다들 바쁘실 텐데. 아니면 뭐 내년 초에 하든가 뭐 하여튼 뭘 좀 오늘 최동호 코치님 저기 콘서트 하는데 그때 제가 그리고 참 우리 저 최동호 코치님 우리 코치 합창단 오늘 광림 아트홀이죠? 광림 아트홀에서